হ্যালো এভরিওয়ান, দেশ বিদেশের গল্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আমি এসেছি আমার ছেলের স্কুলে একটা বিশেষ ফাংশন উপলক্ষে। এখানে আমার ছেলে প্রাইমারি স্টেজ শেষ করলো, সে এখন হাই স্কুলে যাচ্ছে। আর হাই স্কুলে যাওয়ার আগে যখন এদেশের বাচ্চারা প্রাইমারি লেভেলটা শেষ করে তখন এদেরকে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় জানানো হয়, এবং সেই উপলক্ষে আজকের এই আয়োজনটা। আমি আজকে ছেলেকে নিয়ে এই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করার জন্যই আসছি। চলুন আজকে পুরো প্রোগ্রামটা আমার সঙ্গে থেকে আপনারাও এনজয় করবেন আমার সঙ্গে। বিকেল 5টায় প্রোগ্রাম শুরু হবে। আমি ঠিক 4:45টায় ছেলেকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে যাই। ঠিক সময় মতো প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেল। প্রথমে স্কুলের ডাইরেক্টর বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলল। এখানে বাচ্চারা সারা বছর যেসব অ্যাক্টিভিটিসগুলো করেছে সেগুলো স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে। অ্যাক্টিভিটিসগুলির মধ্যে এখানে নাটক আছে, খেলাধুলা আছে। প্রতি বছর সব স্কুল মিলে কমিউনে অনেক বড় করে প্রোগ্রাম করে, কিন্তু করোনার কারণে এটা চেঞ্জ করে স্কুলে স্কুলে দিয়ে দিয়েছে। এটা সাময়িক সময়ের জন্য অবশ্য। এখানে প্রাইমারি শেষ করার পর একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সেটা দিচ্ছে। প্রাইমারি এই এক্সামটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সাম। প্রশ্ন টিচাররা করতে পারে না, মিনিস্ট্রি থেকে প্রশ্ন করা হয়। বাংলাদেশে প্রাইমারি ক্লাস 5 পর্যন্ত ধরা হয়, আর বেলজিয়ামে প্রাইমারি ক্লাস 6 পর্যন্ত ধরা হয়। বেলজিয়ামে বাচ্চাদের স্কুল জীবন শুরু হয় 2.5 বছর বয়স থেকে, আর এটা বাধ্যতামূলক এখানে। যদি বাচ্চাকে 2.5 বছর বয়সে স্কুলে না দেওয়া হয় তাহলে বাবা মাকে জবাবদিহি করতে হয় এই জন্য। Alors vous êtes un peu éparpillés. Je vais essayer de tous regarder les enseignants. Vous qui depuis les classes maternelles jusqu'en fin de primaire, vous engagez pleinement pour offrir le meilleur avenir possible à vos élèves. Grâce à un enseignement inclusif, de qualité et centré sur l'autonomie de nos élèves. Vous avez été la source actuelle de leur savoir actuel, ce qui leur permet aujourd'hui de franchir une nouvelle
avenir et ce n'est vraiment pas rien. J'ai une pensée particulière pour cette année pour Madeleine et Madame Charlotte, qui sont leur dernière année à l'école. Vraiment, merci beaucoup pour votre engagement sans faille pendant toutes ces années. Merci d'avoir donné le goût d'apprendre à vos élèves et de leur avoir permis de développer confiance en eux et dans leurs capacités. Malgré l'immense charge de travail que vous avez connue, vous avez réussi à braver les épreuves, à fournir un cadre serein pour votre équipe, à rassurer les parents et à accompagner vos élèves tout en gardant une énergie sans faille. Donc vraiment, à vous deux et à toute l'équipe, bravo. Chers parents, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que nous accueillons aujourd'hui pour fêter la réussite de votre enfant. Je souhaiterais vous remercier pour la confiance que vous mettez entre nos mains et de nous confier vos enfants. C'est vraiment très important pour nous. Je ne pourrais pas finir mon discours sans remercier mon équipe, l'équipe du service enseignement dont Pauline représente l'équipe. Pauline, notre orthopédagogue. Merci beaucoup à l'équipe qui nous accompagne tous les jours. Enfin, pour conclure, chers élèves, dès demain, votre trajectoire vous appartient. Vous avez dans vos bagages les outils de base pour ce nouveau voyage. Vous avez acquis ces outils en travaillant et vous méritez nos applaudissements. Dans quelques années, quand vous aurez bien voyagé et atteint votre objectif, souvenez-vous des artisans qui ont contribué à votre réussite. Immanquablement, dans quelques mois, vous allez remettre en question l'ordre établi. C'est normal. Soyez critiques. Ne vous fatiguez jamais de réfléchir. Analysez, comparez, bousculez les règles. Je suis sûre que vous allez devenir des êtres exceptionnels. Bravo à vous et merci beaucoup. On ne peut pas faire de copie de CEB. Ça veut dire que si vous le perdez, c'est très embêtant. Alors, quand vous rentrez à la maison ce soir, vérifiez bien que tout est correct sur le CEB, date de naissance, lieu de naissance, etc. S'il y a un souci, vous m'appelez et je corrigerai. Vous avez également des documents à remettre dans le secondaire, l'attestation de seconde langue, l'attestation de langue de l'enseignement, et je vous ai mis aussi un certificat de fréquentation qui parfois est nécessaire. Alors, je voulais quand même appeler Nargis et Morgane, parce que j'ai un petit cadeau pour vous quand même. Voilà. Félicitations.
হ্যালো। দিদি খুব এক্সাইটেড, সে তার সার্টিফিকেটগুলি হাতে পেয়েছে এবং আজকে আমি আসছি দিদির সঙ্গে, কারণ এখানে প্যারেন্টসরা উভয়ই আসতে হয়, কিন্তু যেহেতু ওয়াইস ভীষণ বিজি, ও আসতে পারেনি, তো আমি আসছি। আর এই তো দিদির সার্টিফিকেটগুলি ওর হাতে, জাস্ট একটু দিয়েছে এগুলি। ঋদ্ধির টিচার, এই টিচারদের সাথে ঋদ্ধির একটা মানে স্মৃতি রেখে দিলাম। আমার ছেলে ভীষণ লজ্জা পায়। এখানে এই যে আরাক ম্যাডাম, ম্যাডাম হাই। এই টিচারগুলি আমার অতি পরিচিত আর কি। এখানে বাচ্চাদের প্রোগ্রামটা শেষে একটা ছোট্ট মানে ড্রিঙ্কসের আয়োজন করেছে এরা, যে যার মতো এখন ড্রিঙ্কস নিচ্ছে। আমার ছেলে স্কুল থেকে এই জিনিসগুলি ওকে দিয়েছে। এই তো সার্টিফিকেট প্লাস কিছু ছবি স্কুলে তোলা, একটা ডিকশনারির মতো একটা বই দিয়েছে। এই যে স্কুলটার ভিতরের অংশ, এটা হচ্ছে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার স্কুলের পাশে। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এখানে যে সমস্ত মায়েরা চাকরি করে তারা এই সেন্টারে দিয়ে যায়, ডে কেয়ার সেন্টার আর কি। এটা স্কুলের সামনের অংশ। স্কুলের গেট এটা। এদেশের স্কুলগুলি আমাদের বাংলাদেশের স্কুলের মতো না, একটু ভিন্ন ধরনের আর কি। প্রোগ্রামটা শেষ, এখন বাড়ি ফিরে যাব। আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আমি বাচ্চাদের স্কুলের উপরে এর আগেও ভিডিও করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু প্রবলেমটা ছিল ওই জায়গায় যে বাচ্চাদের স্কুলের উপরে ভিডিও করতে হলে কমিউনিটি থেকে একটা পারমিশন নিতে হয়। আমি ডাইরেক্টরের হেল্প নিয়েছিলাম। এই স্কুলের যে ডাইরেক্টর যিনি, উনি আমাকে বলেছিলেন যে উনি একটা পারমিশনের ব্যবস্থা করে দেবেন, কিন্তু ওই সময় তো আমি বাংলাদেশে হঠাৎ করে চলে যাই, যার জন্য আমার আর স্কুলের উপরে ভিডিওটি করা হয়নি। আজকে এই প্রোগ্রামে আমি আসছি, আমি যতটুকু পেরেছি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আপনারা আগামী দিনগুলিতে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন এবং আগামীতে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আমরা আসবো আর কি। আজকে ভিডিওটাই এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।